we are going to start the full adder, because in last lecture we have seen the half adder, and half adder is nothing but it is the circuit which is used to add the LSB column. LSB stands for least significant bit. For example, if you are going to add this kinds of number, then here we have, this is LSB, that is your least significant bit, and this if we want to add this both digit, then we require the circuit, and that circuit is nothing but the half adder. Get it? Okay, now when we want to add the MSB, that is your most significant bit place, or you can say it is nothing but the tens place. हे काय आहे तुमचं tens place. So after adding this both digit, we are going to forward the carry. आपण carry काय करतोय, forward करतो, म्हणजे 5 plus 5 it will come 10. So here I am putting 0 and I am forwarding the carry at this is 1. So I want to add these three different digits, that is 1 plus 1 plus 2. So to add this digit, we need the one different circuit, and that circuit is nothing but the full adder. Getting? म्हणजे आपल्याला MSB मोस्ट सिग्निफिकंट बिट या प्लेसवरचे जेवढे डिजिट ॲड करायचे असतील ते डिजिट ॲड करण्यासाठी आपल्याला जे सर्किट लागणार आहे ते सर्किट म्हणजे तुमचं फुल ॲडरचं सर्किट असतं. आणि LSB कॉलममध्ये जेवढे डिजिट्स असतील ते डिजिट ॲड करण्यासाठी जे सर्किट लागतं ते आपल्याला ते असतं हाफ ॲडरचं सर्किट. येतं लक्षात? सो सी हियर इन मायक्रोप्रोसेसर, or we can say in a computer, when we want to add the digits, then we require the different circuits. ते डायरेक्टली ॲडिशन होत नाही, ते प्रत्येक डिजिट्स, प्रत्येक युनिट प्लेस आणि प्रत्येक टेन्स प्लेस ॲड करायला आपल्याला वेगवेगळ्या सर्किटची गरज पडते. ओके, सो हाफ ॲडर वी हॅव सीन इन अ लास्ट लेक्चर. इन दॅट वी हॅव सीन इट्स diagram. Okay, we have seen its truth table also. Okay, and we have seen its symbol also. Hope you have written these all things in your notebook. Now we will see the full adder. Before starting the full adder, I want to give one instruction to all computer science students. So many students are not writing the notes given by me. So you just make one special notebook for computer science paper 2. Okay, and write down all the notes given to you in a video also, as well as after the video also I am sending you the notes. मी तुम्हाला सगळ्यांना नोट्स सेंड करत आहे, आणि त्या सगळ्या नोट्स तुमच्या नोटबुकमध्ये प्रेझेंट पाहिजे. असे खूप सारे स्टुडंट आहे की त्यांनी अजूनपर्यंत नोट्स लिहिलेल्या नाही. आणि जर तुम्ही कॉलेजमध्ये येत आहात आणि जर नोट्स आता लिहिलेल्या नसतील तर त्या सगळ्या नोट्स मी तुम्हाला 2-2 वेळा लिहायला सांगणार आहे. ही गोष्ट सगळ्यांनी लक्षात घ्यायची आहे. व्हिडिओ केअरफुली बघायचे आणि त्यात ॲज वेल ॲज त्यातल्या सगळ्या नोट्स ह्या केअरफुली तुमच्या नोटबुकमध्ये प्रेझेंट पाहिजे विथ डेट. ओके, सो नाव विल स्टार्ट फॉर द फुल ॲडर. So now in case of the full adder, we will see it is a circuit which is used to add the columns, that is higher columns, with the carry which is carried out from LSB. In case of the full adder, we have the 3-bit addition, means 3-bit addition is required, in which full adder can be performed. So the full adder circuit can be designed with the help of truth table. So we can design the circuit with the help of truth table also. But before that, we will see the circuit of full adder. So here we required the 3 different lines, and these 3 different lines are nothing but the 3 inputs. जे 3 इनपुट आपण यूज करतो ॲडिशनसाठी, म्हणजे 3 नंबर्स, ते 3 नंबर्स म्हणजे ह्या 3 लाईन्स आहेत A, B, C. So in case of the full adder, we need the AND gate, OR gate and XOR gate. So here we'll require 3
AND gate. See, I am drawing, this is the AND gate. After drawing these 3 lines, draw the AND gate. Okay. Well, now after that, draw the XOR gate. So this is the symbol of XOR gate. Now see here, these 3 different lines are nothing but the input given to this gate. So this is nothing but the AB, means A, the input of AB, it is given to this AND gate. Then we have the BC, means the line BC, the input for this B and C, it is given to this second AND gate. And third one, it is nothing but the AC. Okay, means this A and this C, means the input given to this A and this C, it is given to this AND gate. I am telling you how to draw the diagram. You have drawn these 3 lines A, B, C, then draw this 3 AND gate and give the name AB, BC and AC. Okay, now see here, if you are giving AB here, then your input line should be go to only A and B line. So mark it with a dot, this A and this B. Now again see here, BC. So draw the line from B and draw the line from C. Then we have AC. Again you just draw the line from A and draw the line from C. Okay, so in this way we will get the input lines from particular that lines. Okay, now see, this whole input we are making it 1, and again we are passing that input to the OR gate. We are passing that input to the OR gate, and this whole circuit is nothing but the carry. हे पूर्ण सर्किट काय म्हणून आपण रिप्रेझेंट करणार आहे, that is nothing but your carry. And this total circuit means we are passing this 3 input to the XOR gate, and it is known as the sum. Okay, so this is the full circuit of full adder. Getting? So here we are using 3 input A, B, C, which having the 3 AND gate, which is named as AB, BC and AC. Okay, and that 3 different input, it is passing to only one OR gate, which is represent as a carry. Then we have drawn the XOR gate. This is the symbol of XOR gate. We are passing this 3 input to the XOR gate, and that is nothing but your sum. म्हणजे तुम्हाला ज्यावेळेस LSBची ॲडिशन करायची असेल तर LSBची ॲडिशन करण्यासाठी आपण हे सर्किट वापरणार. इथे सगळं ॲडिशन म्हणजे A प्लस B प्लस C हे ॲडिशन परफॉर्म झालं की तुम्ही कॅरी फॉरवर्ड होते याला, आणि सम ही ॲज इट इज खाली राहते. जसं आपण बघितलं LSBमध्ये 8 + 7 करतोय आपण, तर 8 + 7 15 होणार आहे. 5 हा सम राहील आणि कॅरी फॉरवर्ड होऊन ती इथे सम होते. मग सम आपण जशीच्या तशी खाली ठेवतो आणि कॅरी फॉरवर्ड करतो, आणि ती कॅरी मग आपल्याला ह्या सगळ्या सर्किट थ्रू ॲड केली जाते, आणि हे सगळं वर्किंग आपल्याला CPU केलं जातं. ओके, सो दिस इज द फुल ॲडर. नाव विल सी द ट्रूथ टेबल फॉर द फुल ॲडर. हिअर वी आर गोइंग टू सी द ट्रूथ टेबल विथ 3 different values. Because we are giving the 3 input to the full adder, so we will also see the truth table with 3 different values. So this A, B, C. So while writing the truth table, this ABC nothing but the which gives the values you from 0 to 7. It gives us the value from 0 to 7. So here we'll put the first value, that is your 0, 0 and the 0.
means this is the representation of your 0 into binary. Then we have the 1, that is 0 0 1. See, this column it is not used to write. हा कॉलम आपल्याला लिहायचा नाही आहे, पण हा मी का लिहून देते तुम्हाला की हे जे 0 0 आहे, दिस इज द रिप्रेझेंटेशन ऑफ दिस 0. 2 here, so here 0 1 0. 3 it will come 0 1 1. 4 here come 1 0 0. 5 it will come 1 0 1. Okay, now 6 it will come 1 1 0, and 7 it will come 1 1 1. So for your convenient I am writing here the numbers. It is the representative of this number. These are the binary numbers. हे सगळे बायनरी नंबर्स आहेत आणि हे त्याचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आहे जे डेसिमल नंबर म्हटले आहेत. म्हणजे 0 ज्यावेळेस आपल्याला बायनरी नंबरमध्ये रिप्रेझेंट करायचा असेल तर तो आपण असा करतो. 1 रिप्रेझेंट करायचा असेल तर तो 0 0 1 असतो. 2 आपल्याला बायनरी नंबरमध्ये रिप्रेझेंट करायचा आहे म्हणजे तो 0 1 0 असतो. आणि हे सगळं कन्वर्ट करण्यासाठी आपण एक सिस्टम यूज करतो आणि ती म्हणजे तुमची 8421 वाली. जर तुम्हाला इझिली फाइंड आउट करायचं आहे, सपोज मला 2 हा डिजिट डेसिमल डिजिट आणि त्याला कन्वर्ट करायचं बायनरीमध्ये, तर मी कसं कन्वर्ट करणार? आता याच्यामध्ये ज्या डिजिटची ॲडिशन 2 येते त्या डिजिटला 1 लिहायचं आणि बाकीचे सगळे डिजिट तुम्ही 0 लिहायचे. हा काय आहे की हा 7 डिजिट आहे, ठीक आहे ना. फक्त 7 म्हणजे असे डिजिटच आपण बघणार आहोत की ज्यांची ॲडिशन अप टू 7 येते, म्हणजे 4 + 2 6 + 7. म्हणून आपण एवढेच डिजिट यूज करतो. 8ची गरज नाही, कारण आपली ॲडिशन 8पर्यंत जाणारच नाही. आपली ॲडिशन ही 7पर्यंतच जाते. म्हणून 0 1 0 आला हा त्याचा रिप्रेझेंटेटिव्ह. आता 3चा तुम्हाला सपोज 3चं तुम्हाला बायनरी रिप्रेझेंटेशन नाही माहिती आहे, तर तुम्ही ह्या मेथडने 4 2 8 4 2 1 ह्या मेथडप्रमाणे तुम्ही तिला फाइंड आउट करण्याचा प्रयत्न करा. आता असा डिजिट आपल्याला शोधायचा की ज्याची ॲडिशन 4 येते. मग इथे मी 1 लिहिला आणि बाकीचे काय आहेत 0 0, म्हणजेच तुमचा हा 1 0 0 झाला आहे. ओके, आता 5 मला फाइंड आउट करायचं आहे. म्हणजे 4 + 1 काय होतं 5, आणि बाकीचे रेस्ट ऑफ द डिजिट हे 0 होतात. म्हणजे हा झाला 1 0 1. ओके, आणि शेवटी 6 पण तुम्ही फाइंड आउट करू शकता. 4 + 2 काय झाला 6, तो आपण लिहिला. अशा पद्धतीने तुम्हाला तुमचे डिजिट्स बायनरी डिजिट हे फाइंड आउट करता येतात. येते लक्षात? सो हे आपण इथे हा ट्रूथ टेबल हा फक्त आपण त्याचं इनपुट लिहिलं आहे, पण त्याचं आपल्याला आउटपुट फाइंड आउट करायचं. तर ते कसं फाइंड आउट करायचं आहे ते आपण बघूया. सो हिअर ॲज पर द डायग्राम हिअर वी हॅव 2 आउटपुट, दॅट इज युअर कॅरी and another it is your sum. These both output are present here. One circuit take the carry and another it is taking the sum. See, आता ह्या ज्या व्हॅल्यूज आहेत ह्या व्हॅल्यू आपण ज्यावेळेस तुमच्या सर्किटला पास करतोय, पास केल्यानंतर जे आउटपुट आपल्याला मिळणार आहे ते तुमचं कॅरी. म्हणजे फर्स्ट जे सर्किट तुम्हाला दाखवलं की जिथे 3 अँड गेट प्रेझेंट आहेत आणि एक ऑर गेट प्रेझेंट आहे, अशा सर्किटला ज्यावेळेस तुम्ही एक इनपुट देतात, म्हणजे AB BC आणि AC या फॉर्मॅटमध्ये देतात. सो कॅरी हाऊ द कॅरी विल कम AB + BC + AC. म्हणजे हे जर कॅरीचं आउटपुट तुम्हाला काढायचं असेल तुम्हाला काय करावं लागणार आहे AB + BC + AC. म्हणजे आपल्याला ह्या इक्वेशनमध्ये हे जे तुम्हाला मी आता लिहून दिलं त्या इक्वेशनमध्ये ह्या सगळ्या व्हॅल्यूज पुटअप कराव्या लागतील आणि त्या व्हॅल्यू पुटअप केल्यानंतर जे आउटपुट आपल्याला मिळेल ते आउटपुट आपण कॅरीमध्ये लिहिणार आहोत. तसं सम काय आहे तुमची? सो सम इज नथिंग बट द A XOR आपल्याकडे कुठला सिम्बॉल आहे तो XORचा, म्हणजे A XOR B XOR C. आपण ह्या सिम्बॉलला काय म्हणतो A XOR B XOR C. म्हणजे ह्या सगळ्या व्हॅल्यूज आपल्याला ह्या इक्वेशनमध्ये पुटअप केल्या की आपल्याला सम मिळेल. पण हे थोडं क्रिटिकल होतं, म्हणजे प्रत्येक वेळेस आपण व्हॅल्यू टाकणार मग त्या फाइंड आउट करणार. सो टू अवॉइड दिस थिंग्स आय एम टेलिंग यू द इझी ट्रिक. सो सी 0 0 0 is there, so you will get only the output 0 0. Now we have learned the even parity and the odd parity technique. In previous video we have seen what is odd parity
and what is even parity. So we are using the XOR gate for finding out the even parity and the OR parity, and the same logic that we will use in this technique. म्हणजे हे इथे आपल्याला हे सगळं आउटपुट फाइंड आउट करण्यासाठी आपल्याला तेच लॉजिक इथे यूज करायचं आहे. आता एक गोष्ट लक्षात घ्या की जिथे नंबर ऑफ 1 हे इवन आहेत आणि ऑड आहेत, इथे हा नंबर ऑफ 1 इथे काय आहे, ऑड आहे. इथे सुद्धा एकच आहे म्हणजे तो ऑड आहे, इथे सुद्धा ऑड आहे. इथे नंबर ऑफ वन्स हे 2 आहेत, 2 म्हणजे हा इवन नंबर झाला. ओके, इथे ऑड, इथे इवन, इवन आणि इथे ऑड. तर मग जर जिथे नंबर ऑफ वन्स ऑड आहेत अशा ठिकाणी तुमचं आउटपुट म्हणजे तुमची कॅरी 0 येणार आणि सम हा नेहमी 1 येतो. हे लक्षात ठेवा. जर तुमच्या इनपुटमध्ये नंबर ऑफ वन्स, म्हणजे मी फक्त एका 1बद्दल बोलते हां, नंबर ऑफ वन्स जर ऑड असतील तर तुम्हाला हे असं आउटपुट मिळेल. कॅरी 0 असते आणि सम 1 असतो म्हणजे 0 1. आता इथे पण नंबर ऑफ वन्स काय आहे, ऑड आहे. मग मी परत काय नोट डाऊन करेल इथे 0 1. इथे नंबर ऑफ वन्स काय आहेत, इवन 1 2. येतं लक्षात. म्हणजे तुम्हाला आउटपुट काय येईल 1 0, म्हणजे इन्व्हर्ट होणार. कॅरी 1 होते आणि सम 0 होतो. परत इथे नंबर ऑफ वन्स काय आहेत, ऑड, म्हणजे कॅरी 0 1. हिअर अगेन 0 1. हिअर अगेन 1 0. कम हिअर अगेन, हिअर 0. नंबर ऑफ वन्स काय आहेत, ऑड आहेत, म्हणून मी काय दिलं 0 1. तर हे झालं तुमचं आउटपुट. म्हणजे आपल्याला पर्टिक्युलर प्रत्येक ठिकाणी व्हॅल्यूज टाकून बघण्याची गरज नाही आहे. तर बाय यूजिंग दॅट इवन पॅरिटी अँड द ऑड पॅरिटी वी आर एबल टू कन्स्ट्रक्ट द आउटपुट. अँड इट इज व्हेरी मच इझी. देअर इज नो नीड टू लर्न इट. फक्त तुम्ही ते समजून घ्या की जिथे आपल्याकडे ऑड नंबर ऑफ वन्स असतील तिथे तुम्ही लिहिताना कॅरी सम असंच लिहायचं आपल्याला. कारण सम लिहितो आहे आणि मग कॅरी प्रोड्यूस होते आणि हे लेफ्ट टू राईट होतं. आपण ॲडिशन करताना आपण लेफ्ट टू राईट नाही, राईट टू करत असतो. कारण अगोदर आपण युनिट प्लेस करतो आणि मग नंतर आपण तुमचं कॅरी करून ते तुमचं MSBकडे ॲडिशन होत असते. तसं सम इथे लिहा, कॅरी इथे लिहा, मग आपल्याला आउटपुट जनरेट करता येईल. नंबर ऑफ वन्स जर ऑड असतील तर आन्सर तुमचं 0 1 असेल. इव्हन असतील तर ते 1 0 असेल. अशा पद्धतीने जर तुम्ही कॉलम लिहिले तर तुम्हाला परत लर्न करण्याची गरज नाही. तर हा ट्रूथ टेबल आहे फुल ॲडरसाठीचा. येते लक्षात. सो आपण याच्यामध्ये काय बघितलं फुल ॲडरमध्ये, व्हॉट इज द यूज ऑफ फुल ॲडर. इट इज यूज टू ॲड द digit which is carried from the LSB and there is a 3-bit addition in full adder. We have seen its diagram also and we have seen its truth table. Now we are going to see the Boolean equation that already I have written on the board. So the Boolean equation for carry, it is AB plus BC plus AC, and for sum it is A XOR B XOR C. Okay, so this is the circuit of full adder. Now we will see the next one. It is nothing but the binary adder. Okay, means how to add the binary digits. See, I told you that your computer never understand the human understandable language. It always understand the machine language, and your machine language, it is always in the form of 0 and 1. So this 0 and 1 is the binary number system, or we can say it is a binary language. So when we want to add these 4 different binary numbers, then which circuit is going to be used, that we are going to see next. And the circuit is nothing but the binary adder. Means when we want to add these 4 different binary digit, then we will use the binary adder. Okay. So in case of the binary adder, it is used to add 2 4-bit number by connecting 1 half adder and 3 full adder. So this circuit, binary adding adder circuit, it is used to add 2 4-bit binary
numbers, and this addition can be performed with the help of one half adder and 3 full adder circuit. ओके, म्हणजे ज्यावेळेस आपल्याला 4 डिजिटची ॲडिशन करायची असेल तर आपल्याला कुठले कुठले सर्किट लागणार आहे. एक हाफ ॲडर लागतं आपल्याला आणि 3 फुल ॲडर लागत असतात. तर ते कसं आपण ॲडिशन करणार आहोत ते बघा. वेल, इन युअर फर्स्ट पेपर you have seen the number system, and in number system you have seen the binary addition also. So here we are going to see the circuit diagram of binary adder. So this, for that circuit diagram, these four lines, it represent the 4 binary digit. म्हणजे हा पहिला बायनरी डिजिट आहे जो आपल्याला ॲड करायचा आहे. And this is your second binary digit. Getting? This is your second binary digit. Now, what I told you, to add these 2 different 4-bit digit, we need one half adder. So first of all, we will draw the circuit of half adder. So this is HA, is nothing but one circuit. Okay, now we need 3 different full adder. So again I am drawing full adder. It's a symbolic diagram. We are not going to use the circuit diagram. It is a symbolic diagram. This is the full adder circuit again, and this is the third. We need 1, 2, 3 full adder and 1 half adder. Okay, so here we are forwarding the carry C0, then C1, then C2, and after that we will get the sum. Okay, here we are going to produce the sum as 0, then S1, then S2, sum. S means sum S1, and this is your S4, and this is the C3. Well, okay, now what we are going to see here. So suppose I want to add these numbers. Suppose, see, I am taking here one decimal number first of all. 4 plus 5. This is my decimal number. Or you can take any another number. Suppose I am taking here one number. So here we will take one example. Suppose I want to add 11 plus 7. This is my decimal addition. What will the answer then? 7 plus 1, 8, and here 1. So our answer should be 18. Okay. So if I want to do the addition in a binary, जर मला बायनरीमध्ये ॲडिशन करायचं असेल याचं, तर मी काय करणार आहे? फर्स्ट ऑफ ऑल आय विल कन्वर्ट दिस 11 इंटू बायनरी. हा 11 अगोदर बायनरीमध्ये कन्वर्ट होणार. आता तो कसा कन्वर्ट होतो आहे बघा. 8421. आपण अगोदर काय करणार? या 11चा बायनरी रिप्रेझेंटेटिव्ह सर्च करायचं आपल्याला. मग 11चा बायनरी रिप्रेझेंटेटिव्ह कुठला आहे? असे डिजिट की ज्यांची ॲडिशन 11 येते. 1011. हा तुमचा 11चा बायनरी रिप्रेझेंटेटिव्ह झाला आहे 1011. आता आपल्याला 7चा फाइंड आउट करायचा आहे. मग 7चा फाइंड आउट करण्यासाठी असे डिजिट शोधायचे की ज्यांची ॲडिशन 7 येते. 4 + 2 + 1, 6 + 1, 7. मग आपण परत इथे लिहिणार 011. मिळाले आपल्याला बायनरी रिप्रेझेंटेशन यांचे. मग आपण या लाईन्स काय रिप्रेझेंट करतात? तर हे डिजिट रिप्रेझेंट करतात. 1011 आणि हा तुमचा कुठला आहे ना सेकंड नंबर 0111. येतं लक्षात? म्हणजे ह्या लाईन्स, हे 4 लाईन्स म्हणजे हे 4 डिजिट आहेत.
हा पहिला नंबर आणि हा दुसरा नंबर. पहिला नंबर तुमचा 11 आहे, म्हणजे तो आपण बायनरीमध्ये कन्वर्ट केला 1011 आणि दुसरा तुमचा 7 आहे, तो सुद्धा आपण कन्वर्ट केला 0111, तो सुद्धा मी इथे नोट डाऊन केला. ओके. आता एक गोष्ट लक्षात घ्या की आपल्याला ॲडिशन करायची आहे, म्हणजे आपण कुठून करणार ती, या युनिट प्लेसपासून. म्हणजे तुमचा पहिला डिजिट जो ॲड होतो आहे तो कुठला ॲड होणार आहे, हा 1, पहिल्या डिजिटमधला 1 आणि दुसऱ्या डिजिटमधला 1 असं ॲडिशन होणार. म्हणून पहिल्या डिजिटचा हा 1 मी इथे कनेक्ट केला आणि दुसऱ्या डिजिटचा 1 मी इथे कनेक्ट केला. त्या 2 डिजिटची ॲडिशन होते म्हणून हा, आणि ती हाफ ॲडरमधून होते म्हणून आपण, कारण आपण बघितलं आहे LSB लिस्ट सिग्निफिकंट बिट ची ॲडिशन करण्यासाठी आपण हाफ ॲडर वापरणार, म्हणून ह्या दोघांची ॲडिशन झाली. ओके. आता आपण काय करणार, 1 + 1 रूल्स झाले असतील, नसतील झाले तर परत सांगते मी. 1 + 1 आपण ट्रूथ टेबल बघताना पण सांगितलं की 1 + 1 हा नेहमी 1 0 असतो, म्हणजे हा 0 काय तुमचा सम आणि 1 काय आहे कॅरी, म्हणजे तो कॅरी होतो. मग इथे लिहिताना मी काय लिहिणार आहे, परत 0 आणि माझा हा कॅरी मी इथे फॉरवर्ड केला. ओके. म्हणजे 3 डिजिट झाले, 1 + 1 + 1, आणि मग ते ॲड करण्यासाठी आपल्याला हे पुढचं सर्किट लागेल. कॅरी 1 केला म्हणून मी इथे 1 लिहिला. आता हे जे पुढचं सर्किट आहे ते 2 1ची ॲडिशन होते, म्हणजे तुमचा हा इथला 1 आणि हा वरचा 1 आणि हा 1, ह्या 3 डिजिटची ॲडिशन तुमची याने होते. परत 1 + 1 + 1 जर असेल बायनरीमध्ये तर त्याची ॲडिशन 1 + 1 + 1 असं असेल तर तो 1 1 असतो. ओके. 3 नाही, हा काय असणार आहे 1 1, म्हणजे इथे परत तुम्ही सम 1 करणार आणि कॅरी काय होतोय, परत हा कॅरी फॉरवर्ड होतोय, म्हणजे पुढे जातोय. ओके. मग आपण कुठल्या 3 डिजिटची ॲडिशन करणार, कॅरी काय झाला आहे 1 म्हणून मी इथे 1 लिहिला. मग कुठल्या 2 डिजिटची ॲडिशन होते, 0 + 1. ओके. मग इथे मी परत माझा हा 0 आणि ह्या डिजिटमधला 1 आणि इथला 0 झालं हे ॲडिशन. ओके. आता हा इथे परत 1 + 1 होणार, परत इथे 0, परत कॅरी 1, म्हणजे परत 3 डिजिट आले, कॅरी काय केला आहे 1. आता कोणाची ॲडिशन होणार आहे शेवटी, सो हिअर इट इज 1 अँड हिअर इट इज 0. लक्षात. आणि ह्या दोघांची ॲडिशन करून परत 0 आणि कॅरी झाला आहे 1, म्हणजे आन्सर काय आलं आहे तुमचं 1 0 0 1 0, म्हणजे इथे कॅरी काय झाला आपला 1. ओके. म्हणजे आपल्याला रिझल्टिंग आन्सर काय आला आहे 18, आणि इथे बायनरीमध्ये येताना काय आलं आहे 1 0 0 1 0. सो हिअर 1 0 0 1 0 हा आपला 18 हा रिप्रेझेंटेटिव्ह आहे. पण तो कसा, कारण दिसतोय मला, पण त्याला ज्यावेळेस मी कन्वर्ट करेन डेसिमलमध्ये तरच मला कळेल की माझं रिस्पेक्टिव्ह आन्सर राईट आहे, आणि तरच तो मला राईट आउटपुट देईल मॉनिटरवर. हे बघा, हे सगळं जे होतं आहे ना हे CPU होतं आहे, तुम्हाला मॉनिटरवर डायरेक्टली आउटपुट मिळतं. मीन्स you are not able to see the logical operations which is done inside the CPU because it is done with the help of these all circuits. हार्डवेअर म्हणजे हे सगळं सर्किट्स आहेत आणि हे सगळे सर्किट CPUच्या आतमध्ये असतात आणि ते सगळे सर्किट्स ह्या गोष्टी परफॉर्म करत असतात. ओके. आणि हे सगळं म्हणजे बायनरी नंबर्सवर डिपेंड आहे. सो हे आपण कन्वर्ट केलेच आहेत, फक्त आपल्याला हा कन्वर्ट करून हा आपल्याला नंबर डेसिमलमध्ये कन्वर्ट करायचा आहे. सो तुमचं नंबर सिस्टम शिकलात ना, त्याच्यामध्ये काय आहे बायनरी टू डेसिमल असं जर आपल्याला करायचं असेल तर आपण कुठली ट्रिक यूज करतो किंवा कुठली मेथड यूज करतो. सो हिअर यू हॅव डिजिट्स, सो व्हॉट यू आर डुईंग, यू आर मल्टिप्लाइंग द 1 विथ 2 बिकॉज इट इज बायनरी, इट्स बेस इज 2, म्हणून 2 raised to काय येईल 1 2 3 4 5, 2 raised to 4 प्लस 0 0 × 1 0च येणार, प्लस अगेन 0, परत दुसरा 0. आता हा काय आहे प्लस 1 × 2 रेस टू काय येईल हा 1 2 3 4 5,
म्हणजे हा 5 4 3 2 हा येणार तुमचा 1 प्लस 0. ओके. आता आपल्याला इथे आन्सर फाइंड आउट करणार. 2 raised to 4. raised to ची व्हॅल्यू कशी मल्टिप्लाय करता तुम्ही? 2 into 2 into 2 into 2 म्हणजे 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 म्हणजे याचा आन्सर काय येतं आपलं 16 प्लस हे 0 0 आणि 1 into 2 2 raised to 2 काय 1 into 2 2च येणार म्हणजे परत 2 म्हणजे आपला आन्सर काय आलं आहे 18. मॅच होतं आहे आन्सर. हे आन्सर आणि हे आन्सर आपलं टॅली झालं आहे म्हणजेच आपलं ॲडिशन म्हणजेच हा बायनरी ॲडर. अशा पद्धतीने 4 डिजिटची ॲडिशन आपल्याला इथे परफॉर्म करता येते. ओके. सो हिअर वी हॅव सीन द फुल ॲडर अँड द बायनरी ॲडर. ओके. देन वी विल स्टॉप हिअर.